everyone. Last class we have discussed what are coherent sources and what are incoherent sources, and we are dealing with interference. For an interference pattern we must need coherent sources. And what are coherent sources? Coherent sources which have those waves have same frequency or same wavelength and they differ a particular or constant phase difference or zero phase difference. They have same or different amplitude. Such waves can be called coherent sources. So without coherent sources we cannot produce a interference pattern. So basically interference is the superposition of two or more coherent sources. So we must know about superposition principle. According to superposition principle, when two or more waves overlap at a point at any instant, the resultant displacement is equal to the algebraic sum of the displacements. അതായത് സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേവ്സ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന വേവിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവ് നമുക്ക് പറയാം. റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വേവ്സ് ആണോ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തത്, എത്ര വേവ്സ് ആണോ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തത്, ആ ഓരോ വേവ്സിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള സമ്മായിരിക്കും. ഓരോ വേവ്സിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ സം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എത്രയാണോ അത്രയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവിന്. അപ്പോൾ അതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേവ്സ് കോഹറൻറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. കൺസിഡർ ദിസ് വേവ്. Two waves. You can see two waves. Both have same amplitude and same frequency, and they are starting at the same point. So there is no phase difference between these two waves. When these two waves overlap, the resultant wave, you will get the resultant wave like this, and the amplitude is increased. Since both waves have same amplitude, the resultant wave have amplitude just double the amplitude of the individual waves. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വേവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ട് വേവ്സും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ടിനും സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സം ചെയ്തതാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നതെന്ന്. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ബോത്ത് ഹാവ് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ലെറ്റ് us take the amplitude is A0. So the resultant amplitude AR is equal to A0 plus A0, which is equal to 2A0. According to superposition principle, we must bother about the sign of the wave. Here the crest of the first wave is coinciding with the crest of the second wave, so we can just add both the amplitude. Both are in positive sign. So the amplitude is like this. What happened to its intensity? We all know the intensity is directly proportional to its amplitude square, or I is equal to epsilon 0 c E square. E is the amplitude square, or we can say I is equal to epsilon 0 c amplitude square, or we can write like this: intensity of the wave is proportional to amplitude square. So
superimposed or the resultant wave have an intensity. Let us take it as IR. IR is proportional to amplitude square, and amplitude of the resultant wave is 2A0. So the intensity of the wave is equal to 2 square into A0 square, which is equal to 4A0 square. What is A0 square? A0 square is the intensity of the individual waves. So we can write like this: IR is proportional to 4I. This is the intensity of the resultant wave. Let us sum up the intensities of the individual waves. So let I be the intensities of the individual waves. Let us take the sum. IS, sum of the intensities, is equal to I plus I, which is equal to 2I, and which is less than 4I, or IS is less than IR. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കൊഹിറൻറ്റ് സോഴ്സ് എടുത്തു, ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് നടന്നപ്പോൾ, സൂപ്പർ പൊസിഷൻ നടന്നപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ജസ്റ്റ് സം ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സം ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത്. സം ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ജസ്റ്റ് 2I ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4I. സോ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് redistributed. This phenomenon is known as interference. So here the intensity is increased, so we can call it as constructive interference. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുന്ന പ്ലേസിൽ ഏത് പോയിന്റിലാണോ, ഒരു പോയിന്റിലാണ് രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഹൈ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ബ്രൈറ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ബ്രൈറ്റ് റീജിയൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസിന് എടുക്കുന്ന അപ്പർച്ചർ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് എടുക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം, എന്താണോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹോളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിറ്റ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണോ അവിടെയുള്ള ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രൈറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസോ അല്ലെങ്കിൽ റിങ്സോ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്ന എക്സാമ്പിളിൽ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് സെറ്റപ്പും ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേണും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഫ്രിഞ്ചസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് വരിക. പക്ഷേ എന്താണ് ന്യൂട്രൺ സ്ട്രിങ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ പ്ലാനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ വരുന്നത് റിംഗ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ റിംഗ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റിംഗ് ഷേപ്പ് ഓർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ്, the region will be brighter. And what happens, just look at this picture here. Both have same amplitude and same frequency, but they differ a phase of pi or path difference of lambda by 2. ഈ രണ്ട് വേവ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ലാംഡ ബൈ 2 പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിൽ. ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് വേവ്സാണ് തമ്മിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് 0. എന്താണ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി ദി സം ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ. രണ്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ സം ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ട്രഫുമായിട്ടാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടും ട്രഫിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ടും എടുക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0 ആണ് നമുക്ക് റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നത്. Individual amplitude, let us take A0 is the individual amplitude.
and the resultant amplitude AR is equal to A0 minus A0, which is equal to 0, and the resultant intensity is equal to 0 square or proportional to 0 square, or IR is equal to 0. And what is the sum of the intensities of the individual waves, which is equal to 2I. Therefore, IS is always greater than IR. Here IR is equal to 0, and which corresponds to a dark region. So, this point ഈ രണ്ട് വേവ്സും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0 വരുന്നത്, ആ പോയിന്റിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. In that region we will get a dark spot or dark lines or dark rings according to the optical system. This type of interference is known as destructive interference. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒന്ന് കുറയാണ്, മിനിമയിലേക്കാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 0 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് സമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആൾജിബ്രായിക് സമ്മല്ല നടക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് നോക്കാം. അതായത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ലൈറ്റ് വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് വേവ്സ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫേസും, രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ ഫേസും അതുപോലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുമാണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സെയിം ഫേസിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ. ഇൻ ഫേസ് വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വേവ്സ് ആണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ത് വരും, 0യിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0യിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫേസുമാണ് ഇൻ്റർഫറൻസിനെ രണ്ട് വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫേസും അതുപോലെ തന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വേവ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, രണ്ട് സോഴ്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Let the source is S1 and we have another source S2, and both S1 and S2 are coherent sources. They are meeting at a point P, and source S1 is in a medium of refractive index mu1 and S2 is in a medium of refractive index mu2, or S2P, this distance is in a medium of refractive index mu2. S1P is in a medium of refractive index mu1, and let the first wave have a position vector r1 and the second one has a position vector r2. അതായത് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് S1 നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് r2യും S1 നിന്ന് r1ഉം S2വിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് r2 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ചിരിക്കും വെദർ പിയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ ഓർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ നടക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഇത് രണ്ട് വേവ്സ് ആണ്, അതിൻ്റെ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത്.
പറയുന്നത് geometrical distance വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ S2P is the geometrical distance of this wave. S2P is mu 2 R2 and S1P is mu 1 R1. This is the geometrical path length GPL. And P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിൽ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഇൻ ഫേസിലായിരിക്കും എങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ അത് ഇൻ ഫേസ് വേവ്സ് ആയിരിക്കും. പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കും. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലെറ്റ് us take it as S2P minus S1P. This is the path difference between these two waves and which is equal to mu 2 R2 minus mu 1 R1. In mu 2 R2 minus mu 1 R1 one path difference. Let us take it as delta, and delta is equal to ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 0 അല്ലേ, പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 0. അതേ കേസ് വരുന്നത് ഇൻഫേസ് വേവ്സ് വരണം. ഇൻഫേസ് ആണ് രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിൽ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിൽ ഇൻഫേസിലാണെങ്കിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്രയൊക്കെ ആയിരിക്കും? രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 0 ആവാം. അതുപോലെ 1 ലാംഡ ആയിരിക്കാം, 2 ലാംഡ ആയിരിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ 0 ലാംഡ, 1 ലാംഡ, 2 ലാംഡ, 3 ലാംഡ എക്സെട്ര. എത്രയാണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു m lambda where m is equal to 0, 1, 2, 3. m is an integer from 0, 1, 2, 3 etc. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് we will get constructive interference. This is the condition for constructive interference. The path difference, if the path difference delta is equal to is of the order of m lambda where m is an integer, then we will get an interference, constructive interference at the point P if the path difference between the points delta that is mu 2 R2 minus mu 1 R1 is of the order of lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 etc. Or you can write as 2m plus 1 lambda by 2. തമ്മിൽ ഒരു ഹാഫ് ലാംഡയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിൽ ലാംഡ ബൈ 2 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0യിലേക്ക് വരും, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0യിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് 2m plus 1 lambda by 2 where m is equal to 0, 1, 2, 3 etc. Lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 etc. You will get darkness or destructive interference or minima. A standby dark region we will get at the point P. We will get a darkness a dark standby region when the path difference is like this. So this is the condition for destructive interference. So what is the condition for a constructive interference? When the path difference is of the order of m lambda, we will get constructive interference, or at the point P we will get bright region, and when the path difference is equal to 2m plus 1 lambda by 2, you will get darkness at the point P. അപ്പോൾ P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഹാഫ് ലാംഡ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡാർക്ക്നെസ്സും കറക്റ്റായിട്ട്
0 പാത്ത് ഡിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ 1 ലാംഡ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ലാംഡ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എന്ത് കിട്ടും, ബ്രൈറ്റ്നെസ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 0ൻ്റെയും 1ൻ്റെ ഇടയിലാണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് വിചാരിക്കും. ഇപ്പോൾ ലാംഡ ബൈ 2ൻ്റെയും 0ൻ്റെയും ലാംഡ ബൈ 2ൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ബൈ 2ൻ്റെയും 1 ലാംഡയുടെ ഇടയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ടൊരു ലാംഡ ബൈ 2 ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കും. അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീനാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ്. ഇപ്പോൾ 0 നമ്മൾ ഫേസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫേസ് 0ൻ്റെയും പൈയുടെ ഇടയിലാണ് ഫേസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 0യുടെയും ലാംഡ ബൈ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കേസിലാണ്. ഇത് ഫേസിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 0ൻ്റെയും പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 90 ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതുപോലെ 45 ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ തിയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ തിയറി നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർപൊസിഷൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾസിൽ എന്താണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് കിട്ടും. അതെങ്ങനെയാണ് വാരി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ.